الأغنية الثانية روحي فداك من مسعود كورتيز.
نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء عانق الطيف قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبهى لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء حوضه كوثر ورواء شربة لدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو روحي يا حبيبي الأغنية التالية سempurna من Andra and the Backbone. أنت امرأة كاملة في عيني أنت دائما جميلة تجعلين حياتي تكون باهتمامك كل خطواتي فكرتك دائما في قلبي ما أقدر أتخيل حياتي بدون أنت لا تتركي أبقى منفردا
أنا لا أستطيع أن أقابل ومعك أكون مستطيعا كل ما فيك دمي كل ما فيك قلبي وجودك حياتي قد أكملت حياتي حبيبتي أنت امرأة sempurna sempurna تمسكين يدي عندما كنت ضيفا دانيا تمسين الكلمات وتمسحين جروحي لا تتركي أبقى منفردا لا أستطيع أن أقابل ومعك أكون مستطيعا كل ما فيك دمي كل ما فيك قلبي وجودك حياتي قد أكملت حياتي حبيبتي أنت امرأة كاملة كاملة لا تتركي أبقى منفردا أنا لا أستطيع أن أقابل ومعك أكون مستطيعا كل ما فيك دمي كل ما فيك قلبي وجودك حياتي قد أكملت حياتي حبيبتي أنت امرأة كاملة 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 Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصحاب الفضيلة رئيس الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ الأستاذ الدكتور الحاج عبد الحارث الماجستير أصحاب الفضيلة مدير مركز اللغات بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ الأستاذ الدكتور الحاج عبد الحامد الماجستير أصحاب الفضيلة رئيس البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ الأستاذ الدكتور دانيال هلمي الماجستير السادات الأساتذة والأستاذات البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ ويا أيها الحفل الكريم ببرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المحاضرة العامة عن حفلة الافتتاح ببرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالم يوم الاثنين 21 من صفر سنة 1442 الموافق ب21 من يوليو سنة 2020. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميعاد. أيها السادات، كنت بينكم كرئيسة الجلسة في حفلة الافتتاح ببرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالم. وسأقرأ ترتيب البرنامج لحفلة الافتتاح البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية. الأول الافتتاح، والثاني تلاوة القرآن، والثالث النشيد الوطني إندونيسيا رايا، ثم أنشودة رسمية للبرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية. والرابع الكلمات. والخامس التعارف عن مدير البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية. والبرنامج السادس التعارف عن منسقي فريق التدريس في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية. والتالي يعني عرض سيرة للبرنامج المكثف لتعليم العربية. والسابع عرض الكتاب العربية للحياة. والآخر يعني الاختتام. أيها السادات الكرام، إذانا بافتتاح ببرنامجنا تعالوا نقرأ الفاتحة إلى هذه النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. شكرا كثيرا. والبرنامج الثاني يعني تلاوة القرآن الكريم أي من الذكر الحكيم، يتلو الأستاذ لطفي حكيم الماجستير، فليتفضل عليهم مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqallahu ala rasulih karim. والبرنامج الثالث يعني النشيد الوطني إندونيسيا رايا ويليه أنشودة رسمية للبرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية
falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne PKPBA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dimohon para peserta atau para hadirin untuk berdiri. Al-Arabiyah tajul jami'ah biha tuzainul himmah. Al-Arabiyah mukhul ibadah biha tuqarribul ilah. Al-Arabiyah ruhul hayah biha tuwahidul ummah. Barnamijuna al-mukathaf li ta'limil Arabiyah. Ahiyya fakhruna, ahiyya syiaruna, nashrul lughatil arabiyyah huwa himmatuna. Ihya'ul lughatil arabiyyah huwa ghayatuna. Maulana Malik Ibrahim Malam. Ar-raja'u minas sadatil hudur at-takarrum bil julus. Dimohon para hadirin untuk duduk kembali.
والبرنامج الرابع الكلمات. الكلمات الأولى من رئيس البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالاً، يلقيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور دانيال هلمي الماجستير. يتكرم فضيلته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatu Mudir Markazil Lughat Al-Ustadz Dr. Abdul Hamid Al-Magistir, Fadilah Sekretir Al-Barnamij Al-Mukaththaf li Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Ustadz Ibn Ahmad Al-Magistir, wa jami'u awliya'il fusul fi hadhil qa'ah wa kadzalika bi wasitati Zoom at-tullab wa talibat alladzina yushahiduna hadzal barnamij bi wasitati YouTube. Alhamdulillah nahnu nastati an naltaqiya fi hadhil fursah al-mubarakah li iftitahi al-barnamij li ta'lim al-lughah al-arabiyyah alladhi fil haqiqah nahnu qad bada'naha fi al-usbu'il madi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang saya hormati Ustadz Ibnu Ahmad, Bapak Ibu Koordinator Tim Teaching, para wali kelas beserta staf yang alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu muka, bertatap muka di acara haflah iftitah PKBBA yang sedianya baru kita laksanakan hari ini, namun tidak mengurangi semangat kita walaupun kita laksanakan secara daring, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Sungguh suatu harapan bagi kami, semoga pada waktu yang akan datang kita dapat bertatap muka secara langsung di kampus tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi yang sedang melanda kita segera berlalu sehingga kita semuanya dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Untuk tahun ini PKBBA dilaksanakan secara daring yang pada seminggu yang lalu kita sudah laksanakan dan baru kita mulai hari ini yang tujuannya adalah agar para mahasiswa baru dan juga para asatidz bisa saling mengenal terlebih dahulu, dengan demikian semangat ghiroh daripada mahasiswa bisa terpatri ya, di benaknya sehingga kita semuanya dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya dan dengan harapan dengan semangat kita dan para mahasiswa kita akan memberikan semangat baru dan juga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan PKBBA ini dilaksanakan selama 1 tahun pada semester 1 dan semester 2, dan ini tidak lepas dari berbagai macam kegiatan. Di samping kita laksanakan perkuliahan 2 kali dalam 1 hari, mulai jam 2 sampai jam 5 dengan durasi waktu 5 hari, mulai dari Senin sampai Jumat. Ini kita laksanakan secara daring dan semoga pada semester depan kita sudah bisa laksanakan secara luring, secara offline. Di luar itu banyak kegiatan-kegiatan yang sejatinya bisa kita laksanakan, namun karena situasi pandemi ini, maka kita laksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab bertatap muka melalui virtual, ya, sehingga dengan harapan kita semuanya tetap bisa mengaplikasikan
penggunaan teknologi yang ada di sekitar kita, agar kemudian kita bisa mengembangkan diri kita dengan berbagai macam tadribat, latihan-latihan yang mungkin bisa kita laksanakan, terutama diharapkan para mahasiswa ini bisa melatih dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, maka kemudian kedepannya kita akan meningkat kemampuan bahasa Arab kita. Dan itu menjadi harapan kita. Dan kegiatan kita tidak hanya terkait dengan pembelajaran bahasa Arab, namun ada kegiatan kemahasiswaan yang nanti akan kita laksanakan pada semester genap, pada kegiatan Mukhayyam Arabi, dan semoga pada saat itu para mahasiswa sudah bisa beraktivitas di kampus ini, sehingga kita akan bisa melaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan kelas bersama, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita antar sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan para asatidz, sehingga harapannya ke depannya kita akan dapat melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Maka oleh karena itu ada beberapa dosen, para asatidz yang telah siap membantu meningkatkan pembelajaran kemampuan bahasa Arab kita, dan sekaligus nanti akan diperkenalkan tentang siapa pengelolanya dan juga terkait dengan tim teaching yang nanti sebagian di antara para mahasiswa mungkin sudah mengenalnya, para tim teaching yang terlibat langsung dengan pembelajaran. Tim teaching ini statusnya di atas wali kelas, setiap kelas ada wali kelas, ada asatidz, wali kelas itu yang akan mengontrol sekaligus memimpin pembelajaran sekaligus memonitor kegiatan pembelajaran di kelasnya, kemudian sekumpulan wali kelas itu ada, setiap fakultas ada koordinator tim teaching yang akan mengontrol kegiatan pembelajaran di fakultasnya masing-masing, kemudian di situ ada BKPBA yang kemudian kita semuanya akan bisa saling memberikan masukan dan juga melaksanakan kegiatan dengan semaksimal. Saya kira itu dari saya. Nah, syukran jazilan ala ihtimamikum ayyuhat thullab wat thalibat bil hammasah wa ashkuru syukran jazilan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Daniel selaku Ketua PKPBA. Semoga informasi dan motivasi beliau memberikan manfaat dan menambah motivasi kita semuanya untuk belajar bahasa Arab. Amin amin ya rabbal alamin. Wal kalimat atsaniyah yakni al kalimat wal iftitah هذه الحفلة من مدير مركز اللغة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالang يلقيها صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد الماجستير يتكرم فضيلته مشكورا. Syukran, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Al-Muhtaram Rais Barnamij Al-Mukathaf li Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah Dr. Daniel Hilmi wa Rais Al-Jalsah
wa al-asatidzah wal ustadzat at-talabah lil barnamij wa al-hudur al-kiram. Awalan urahib bikum jami'an khususan li jami' talaba al-barnamij al-muqassaf ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum iftiradiyan li hadzal barnamij al-muqassaf li ta'lim al-lughatil arabiyyah di Markazil Lughat di Jami'ah Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Humiyah di Malang, Jawa Syarqiyah, Indonesia. Wa fi hadhil jalsah al-karimah, pertama saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari berbagai macam penjuru Nusantara di Indonesia. Alhamdulillah kalian semua sudah resmi menjadi mahasiswa UIN dari berbagai macam fakultas di UIN, dari berbagai macam jurusan di UIN, baik jurusan agama maupun jurusan umum. Kami di Pusat Pengembangan Bahasa ini diberi amanah, diberi tusi. Tusi itu singkatan dari tugas dan fungsi utama untuk memberikan pelayanan kepada seluruh sivitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen dan karyawannya dalam pelayanan bahasa. Ada 3 bahasa yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang pertama tentu bahasa Indonesia. Karena itu bagi seluruh mahasiswa wajib menempuh ini. Nah, untuk mahasiswa Indonesia karena mereka sudah belajar bahasa Indonesia maka hanya diberi 2 SKS dan itu fokus kepada penulisan karya ilmiah. Sedangkan untuk mahasiswa asing karena perlu diketahui bahwa tahun ini ada 35 mahasiswa asing yang diberi beasiswa oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari berbagai macam negara. Baik negara Timur Tengah, ada dari Mesir, ada dari Tunis, ada dari Yaman, ada dari Saudi. Terus kemudian juga ada dari Kamerun, ada dari Filipina, ada dari Singapura, ada dari beberapa negara yang lain itu, maka mereka juga kita buat program di Pusat Bahasa ini namanya BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, yang kedua itu adalah penguasaan bahasa Arab. Nah, yang mengurusi dan mengelola pembelajaran bahasa Arab secara intensif di Pusat Bahasa UIN Malang ini adalah namanya PKPBA, Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah Al-Barnamij Al-Muqassaf li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Atau ada yang menyebutnya Al-Barnamij Al-Khas. Jadi program intensif, program khusus. Khususnya di mana? Di antaranya secara intensif. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari para mahasiswa. Buat apa belajar bahasa Arab? Sementara saya ini dari Fakultas Sains dan Teknologi. Buat apa belajar bahasa Arab? Saya ini dari Fakultas Kedokteran. Buat apa belajar bahasa Arab? Saya ini dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Psikologi. Kalau dari jurusan bahasa Arab, ya memang jurusannya belajar bahasa Arab. Tapi kalau saya kan jurusan saintek, buat apa?
Saya kan jurusan fisika, saya kan jurusan kimia, saya kan jurusan matematik, saya kan jurusan bahasa Inggris, saya kan jurusan farmasi, saya kan jurusan psikologi, saya jurusan akuntansi dan lain sebagainya yang umum-umum. Buat apa belajar bahasa Arab? Nah, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama itu adalah karena alasan akademik. Dan yang kedua itu karena alasan ekonomis. Nah, kalau urusan akademik seringkali bicaranya diantaranya barangkali para wali kelas sudah menyampaikan lugatuddin kan gitu, lugatul jannah dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan bagi kalian semua para mahasiswa dari berbagai macam jurusan itu belajar bahasa Arab. Apa kesempatannya? Saya kan bukan dari jurusan bahasa Arab, Ustadz atau Pak. Saya belajar di jurusan biologi, tapi kok saya belajar bahasa Arab buat apa? Nah, justru di sini inilah plusnya. Justru di sini ini adalah kelebihannya. Pada saat mohon maaf mungkin secara ekonomi, secara masa depan kalian melamar, saya jurusan biologi, maka saya lamar di beberapa lab. Saya jurusan fakultas kedokteran, saya jurusan dokter, saya jurusan farmasi, maka tentu saya di bidang medis. Saya pada saat melamar, apa hubungannya bahasa Arab? Nah, justru disitulah kalian bisa menjelaskan. Kalau dokter pinter memeriksa dan mengobati orang sakit, ya memang itu jurusannya, tidak aneh. Ya. Tetapi kalau kemudian dokter bisa memeriksa dan menyembuhkan orang sakit, bisa memberi resep dan yang terkait dengan medis, terus dia pinter bahasa Arab, ini kelebihannya. Sehingga dokter alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dokter alumni universitas lain bedanya di sini. Kalau seluruh dokter sedunia bisa nyuntik itu ya memang sudah tugasnya. Seluruh jurusan arsitek bisa kemudian menggambar, mendesain, ya memang itu jurusannya. Tetapi kamu kemudian bisa bahasa Arab, tidak semua arsitektur itu bisa bahasa Arab. Tidak semua akuntan itu bisa bahasa Arab. Tidak semua pengacara itu bisa bahasa Arab. Tetapi akuntan, pengacara, dokter, arsitek, alumni dari UIN Malang itu plusnya adalah bisa berbahasa Arab. Kok aneh? Ya itu justru kelebihannya. Sehingga pada saat kemudian bersaing, di situ kelebihan kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Apa buktinya kalau kemudian kami ini sudah mengikuti program intensif selama 1 tahun, mulai jam 2 sampai jam 5 sore, setiap hari Senin sampai Jumat, setiap hari 3 jam. Apa buktinya? Nanti selain daripada kemampuan real bahwa antum tatakallamuna bil lughatil arabiyyah al-fusha wa aidan annakum satahsuluna ala syahadah allati tadullu ala annakum qad ishtaraktum fi hadzal barnamij. Nanti terakhir kalian akan kita beri namanya sertifikat bahwa seluruh mahasiswa UIN itu telah mengikuti program ini selama 1 tahun, tetapi sertifikat ini akan diberikan bagi mereka yang syarat dan ketentuannya berlaku. Apa itu? Lulus mengikuti program ini, hadir setiap hari. Kalau kemudian itu virtual, ya betul-betul kemudian dia mengikuti, tidak hanya menyalakan habis itu kemudian ditinggal tidur atau ditinggal kemana. Ya betul-betul mengikuti dan nanti akan ada tesnya. Nah, sertifikat ini nanti di akhir di setiap jurusan dan fakultas akan diminta ini sebagai SK
SKPI. Apa itu SKPI? SKPI itu singkatan dari surat keterangan pendamping ijazah. Jadi selain ijazah sekarang itu para adik-adik mahasiswa itu nanti para pengusaha perusahaan kemudian lembaga yang akan menerima adik-adik nanti setelah lulus itu akan ditanya selain ijazah punya SKPI apa? Surat keterangan pendamping ijazah apa? Saya bisa bahasa Arab. Kok hebat ya? Dokter bisa bahasa Arab. Buktinya ada SKPI-nya, sertifikat dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, program khusus pengembangan bahasa Arab selama 1 tahun, luar biasa. Iya wis, saya terima sebagai menantu saya. Wah, kan luar biasa. Ternyata calon mertuanya adalah direktur rumah sakit. Misalnya pada saat melamar dari fakultas kedokteran. Jadi luar biasa, ini kelebihannya kemudian mengikuti dan mendaftar menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada pertanyaan lagi, apa di UIN-UIN yang lain tidak ada? Tidak ada. Tegaskan lagi, apakah di UIN-UIN yang lain tidak ada? Di IAIN yang lain tidak ada? Di Sekolah Tinggi Agama Islam yang lain tidak ada? Tidak ada. Kalau pusat bahasanya ada, di seluruh UIN ada pusat pengembangan bahasa. Tetapi yang melaksanakan pembelajaran bahasa Arab secara intensif setiap hari, selama 5 hari dalam seminggu, 3 hari dalam 1 jam, setahun 2 kali, semester 1 dan 2 itu hanya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan itu tidak ada biaya tambahan, UKT-nya sama. Karena itu beruntunglah, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Anda semua para mahasiswa diterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Saya masih tidak bisa sama sekali Ustaz, saya masih belum bisa membedakan ini alif lurus itu apa namanya, alif bengkok itu apa namanya, ini tahiyat lurus apa tahiyat bengkok itu saya tidak tahu. Iya, seperti katanya Bu Tejo itu. Saya tidak tahu, saya nggak tahu apa artinya. Jangan khawatir, Dr. Daniel bersama timnya sudah menyiapkan tim dosen profesional dengan berbagai macam lapis. Lapis pertama ada namanya tim teaching. Lapis kedua ada namanya wali kelas. Lapis ketiga ada namanya dosen. Lapis keempat ada namanya ta'awun. Jadi luar biasa, ada 4 yang akan mendampingi kalian untuk belajar bahasa Arab. Dan kami sudah sediakan juga buku ajar yang sangat familiar, sangat mudah dipelajari dan tidak menegangkan. Karena itu buku itu kita beri nama Al-Arabiyah lil Hayat. Jangan diterjemahkan bahasa Arab untuk hidup, bukan, meskipun artinya adalah lil hayat. Nanti kalau ada Al-Arabiyah lil Hayat bahwa bahasa Arab untuk hidup, nanti ada lil maut. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nanti lil maut, tidak ada. Jadi buku Al-Arabiyah lil Hayat yang disingkat menjadi ALH yang kalian pelajari secara virtual itu, e-booknya sudah diterima itu insya Allah tahun depan sudah kita sediakan audio visualnya, tidak hanya gambar mati berupa e-book, tapi nanti akan berupa pembelajaran betul-betul e-learning, sehingga nanti suaranya di situ ada dan lain sebagainya di situ ada. Apa Ustadz kelebihannya dari ALH? Salah satu kelebihannya adalah bahwa al-lughatul arabiyyah al-madrusa fi hadzal kitab waqi'un wa maujudun inda haulikum. Bahwa bahasa yang diajarkan itu adalah bahasa nyata, hidup,
hidup sehari-hari. Tidak mungkin nanti akan kalian temukan dalam buku bahasa Arab itu di jilid 1 dan 2 itu kata-kata mufrodat, kosakata yang jauh dari lingkungan Anda semua, Anda akan ditemukan. Misalnya begitu baca itu tamrun, apa itu tamrun? Kurma. Kurma, tidak akan ditemukan di situ. Karena kurma itu dimakannya, ditemuinya setahun sekali. Saat bulan Ramadan saja. Itu pun kalau buka puasa bersama, kalau diundang, kalau gratis. Kalau beli sendiri biasanya anak-anak kos, para mahasiswa itu tidak beli kurma. Tapi sudah tahu bahasa Arabnya, sehingga cepat lupa. Ada lagi ibilun atau jamalun, onta. Onta itu yang mana? Lihat saja belum, baru lihat gambarnya. Nah, Al-Arabiyah lil Hayat itu mengajarkan apa yang ada di sekitarnya. Nanti bahasa Arabnya jambu itu apa, ada di situ. Bahasa Arabnya udang itu apa, ada di situ. Bahasa Arabnya yang sering dimakan setiap hari, tempe itu apa, ada di situ. Jadi bahasa itu sebagai alat komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ya, karena itu kemudian kita buat buku itu dan ini masuki pada tahun ketiga kita menggunakan buku itu. Dan perlu diketahui, nanti akan disetel videonya bahwa pusat bahasa di UIN Malang ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Saat itu saya masih belum menikah. Karena masih belum mendapat jodoh. Ya, saat itu saya termasuk kemudian salah satu tim pengajarnya. Sekarang tahun 2020. Berarti sudah berusia 23 tahun. Ibarat cewek, gadis ini gadis yang sudah siap menikah dan dinikahkan. Sudah dewasa, sudah akil balik. Karena itu kemudian UIN Malang memiliki pengalaman yang panjang dalam pengembangan bahasa Arab. Tidak heran kalau dari berbagai macam PTKIN di Indonesia berguru bahasa Arabnya ke pusat bahasa UIN Malang. Apa selain program intensif? Kami punya tes terstandar internasional berbahasa Arab. Namanya ILAA. Ikhtibar Lughah Arabiyah Al-Mi'yari. Kalau orang menyebutnya sekarang adalah TOEFL. Itu terstandar internasional dan sudah kami gunakan secara online 100% dari seluruh penjuru Nusantara, Indonesia, bahkan dunia. Silakan bisa melakukan tes itu dari HP-nya masing-masing. Tidak perlu datang ke UIN dan habis itu kemudian kita beri sertifikatnya, skornya berapa. Dan sementara ini baru ada di pusat pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terus kemudian apa lagi? Dan lain sebagainya. Insya Allah ada banyak kelebihan. Harapan saya selaku Kepala Pusat Pengembangan Bahasa, manfaatkan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Penyesalan selalu datang di awal. Keliru ya. Penyesalan selalu datang di kemudian. Andaikan saja saya dulu belajar bahasa Arab, mungkin. Mungkin. Andaikan saja saya dulu serius belajar bahasa Arab, mungkin. Begitu. Ya, karena itu gunakan ini kesempatan, biayanya sama. Ya, jangan sampai karena ada keterpaksaan, ini kesempatan untuk bisa berbahasa Arab. Kalau ada kesulitan, Ustadz, saya kok dipersulit sama wali kelas, saya kok dipersulit sama gurunya, sama dosennya,
telepon saya. Bisa jadi tambah sulit. Hah? Kalau ternyata ya mahasiswa yang bersangkutan jarang masuk. Nah, begitu. Ya, kami sudah percaya Pak Daniel dengan teman-teman semuanya, dengan para dosen, para wali kelas, para tim cicing sudah bekerja maksimal dalam kondisi mereka itu luar biasa memperjuangkan agar para mahasiswa dan mahasiswinya sukses di kemudian hari. Ini penting, ini sangat berguna, ini kesempatan. Nah, selain bahasa Arab, nanti di semester 3 dan 4 kalian juga punya kewajiban untuk belajar bahasa Inggris. Mau menambah lagi, kami punya bahasa Mandarin. Pingin menambah lagi, kami punya bahasa Persia. Pingin menambah lagi, kami punya bahasa Jawa. Pingin menambah lagi, kami punya bahasa Madura. Pingin menambah lagi, kami punya bahasa Sunda. Ada lagi bahasa Melayu dan lain sebagainya. Kami sediakan, mudah-mudahan ya program yang sudah kita lakukan selama 1 minggu dan ke depan ini bermanfaat. Dan ilmu yang akan kita peroleh itu menjadi ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Sekali lagi kami sangat berharap adik-adik para mahasiswa, adik-adik para mahasiswi yang datang jauh dari berbagai macam penjuru Indonesia yang sudah melakukan seleksi baik jalur 1, jalur 2, jalur 3 sampai jalur terakhir jalur mandiri yang jumlahnya sampai hari ini adalah 4.100-an mahasiswa baru ini bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai bekal untuk meraih masa depan yang sukses. Terima kasih. Mohon maaf, mari apa yang akan kita lakukan ini semata-mata kita niatkan semuanya adalah untuk menghilangkan kebodohan di muka bumi ini dan kita niatkan untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan alal kalimat wal ma'lumat al-mufidah. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Dr. Abdul Hamid atas informasi dan motivasi supaya kita senantiasa untuk belajar bahasa Arab dengan giat dan semangat. Acara selanjutnya adalah pengenalan pengelola PKPBA, dilanjutkan dengan pengenalan koordinator tim teaching PKPBA. Wal barnamij al-khamis yakni at-ta'aruf عن مدير البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية والتعارف عن منسك فريق التدريس في البرنامج المكثف لتعليم اللغة العربية فليتفضل مشكور. إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan
semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one and fight your fears. Come on, don't waste your time. Raise the energy, you'll shine and give your best. Let God do the rest. Tak ada yang bisa meretas anganmu. Kita pasti sanggup untuk meraih mimpi. Kibarkan bendera bangsamu, tentang di tiang tertinggi. Jadikanlah jiwa mudamu mengukir sejarah. We deserve to be the one. Fight your fears, come on. Don't waste your time. Raise the energy, shine and give your best. Let God do the rest. Berbeda bukan alasan untuk tak saling menopang tujuan, cita dan harapan. Berbeda bukan alasan untuk tak saling menopang tujuan, cita dan you're as bright as the sun. And fight your fears, come on. And fight your fears, come on. Don't waste your time. Raise the energy, you'll shine and give your Bagaimana indahnya pembelajaran secara luring. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu bersama di kampus tercinta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Amin amin ya rabbal alamin. Wal barnamij as-sabi' yakni Ardul Kitab Al-Arabiyyah lil Hayat. Acara yang ketujuh yaitu pemutaran buku Al-Arabiyyah lil Hayat. Kepada tim, waktu dan tempat kami persilahkan. سلسلة العربية للحياة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لمستوى الجامعة. يعتمد الكتاب على نظرية التعلم البنائية، حيث تنظر إلى عملية التعلم كعملية نشطة بناءة، وتدفع الطلبة أن يتفاعلوا على نحو نشط وفعال مع البيئة. إن الكتاب يناسب طلبة الجامعة الإسلامية الحكومية
والأهلية بإندونيسيا. توجه السلسلة للطلبة الناطقين بغير العربية في المرحلة الجامعية في إندونيسيا خاصة ودول جنوب شرق آسيا عامة. تتكون هذه السلسلة من 4 كتب تعليمية، هي الكتاب الأول والكتاب الثاني والكتاب الثالث والكتاب الرابع. ويتضمن هذا الكتاب على 8 وحدات، ولكل وحدة 7 دروس، فيها الحوارات الاتصالية، المفردات، التراكيب، الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة. شكرا جزيلا على عرض الكتاب العربية للحياة. والبرنامج الأخير يعني الاختتام والدعاء. الدعاء يتفضل بتلاوة صاحب الفضيلة الأستاذ زمراني الماجستير، يتكرم فضيلته مشكورا. Biqodoi hajatina hajati dunya bil maisyar wal barakah hajatil akhirah bil maghfirah wa dukhul jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamda na'imin hamda yafin wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika sultani wa 'ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ighfir li masyayikhina wa liman habba wa asana ilaina wa asana bidu'ah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah wa ahlil taqwa wal istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa inda rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati wa bi syirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا كثير على فضيلة الأستاذ زمراني. وأيها السادة الحضور، وصلنا إلى نهاية هذا الحفل، وخير ما نختتم به هذا البرنامج بقراءة الحمد لله رب العالمين. شكرا كثير على اهتمامكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم ونرجو للجميع التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.